السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو کتاب۔ ایکسپریسو کتاب میں ہم نے ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ وہ کتابیں جو بہت بڑی کتابیں ہیں اور ان کے آئیڈیاز جو ہیں انہوں نے دنیا بدلی ہے، انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو مثالی زندگی بسر نہیں کر رہے، اور ناظرین جو ہیں ان میں سے اکثریت اس بات سے بخوبی طور پہ اتفاق کرے گی کہ ہم مثالی زندگی سے بہت دوری پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو دوری ہے، یہ جو بڑے رائٹرز ہیں ان کے جو آئیڈیاز ہیں ان سے وہ کم ہو سکتی ہے۔ ہم مثالی زندگی نہ بھی گزار سکے تو مثالی زندگی کے قرب میں تو کم از کم ہمیں مقام ملنا چاہیے اور اس مقام تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو بڑے آئیڈیاز ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، اور بڑے آئیڈیاز جو ہیں وہ بڑی کتابوں سے برآمد ہوتے ہیں، اور ایک بڑی کتاب کرائم اینڈ پنشمنٹ ہے جو کہ 1866 میں لکھی گئی، داستویفسکی کی بہت ہی کمال ناول، اور اس میں سے سائیکالوجی کا علم جو ہے وہ کافی حد تک اس کا بھی ماخذ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ 1866 میں اس وقت سائیکالوجی جو ہے وہ بطور علم ابھی تک اسٹیبلش اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن بہت سارے جب آپ کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا جو لا ہے یا کون سا جو تھیوری ہے وہ اچھا یہ یہاں سے ہے، اور کون سا ڈیفنس میکنزم یہاں سے لیا گیا ہے۔ تو وہ بعد کے آنے والے بہت سارے لوگوں نے داستویفسکی سے بہت کچھ لیا، بنیادی طور پہ انسانیت نے بہت کچھ لیا۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ کے جو سبق ہے اس حوالے سے جو پہلا سبق ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا وہ تھا ایکسیسو سیلف پرائڈ جو ہے یہ آپ کو آئسولیشن کی طرف لی جاتی ہے، اور یہ جو ایکسیسو سیلف پرائڈ ہے، یہ اپنی ذات پہ بہت زیادہ فخر ہے، یہ اس حوالے سے ہے ریشنلٹی کے حوالے سے اور نالج کے حوالے سے، کہ اگر آپ نالج کے حوالے سے بہت زیادہ فخر کرتے ہیں تو آپ نہ صرف آئسولیٹ ہو جاتے ہیں بلکہ دکھ اور تکلیف دہ زندگی آپ کی منتظر ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو ریشنلٹی ہے، یہ جو عقل ہے، یہ واحد پیمانہ قطعاً نہیں ہے کسی شخصیت کی ورتھ کو جاننے کا، اس کی اہلیت کو جاننے کا، اس کی صلاحیت کو جاننے کا۔ سو آج جو کرائم اینڈ پنشمنٹ کا سبق ہے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بی بیٹر فار یور سیلف ناٹ فار ادر پیپل۔ اچھا، یہ عمومی طور پہ یہ جو فکرہ ہے اس کو آپ بہت حد تک لے لیں گے کہ ایک بڑی سیلفش قسم کی اپروچ ہے، جو کہ سیلفش اپروچ نہیں ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک قسم کی اپروچ ہے، بڑی آبجیکٹیو اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور اس سیگمنٹ کے آخر تک آپ مانیں گے کہ داستویفسکی جو ہے وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں اور کیوں یہ بات درست ہے۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ کا جو کریکٹر ہے راسکولنیکوف، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ گریٹ پرسن بننا چاہتا ہے، وہ ایک عظیم شخص بننا چاہتا ہے، اور اس کے حوالے سے وہ جس طرح ایک ناول میں ہے کہ ویسٹرن فلسفی سے اس وقت متاثر ہے، اور اس وقت رشیا میں ویسٹرن فلسفی تازہ آ رہی تھی، سو اس حوالے سے وہ متاثر تھا، یونیورسٹی میں پڑھنا چاہ رہا تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ تمام چیزیں کرنا چاہ رہا تھا جو کسی شخص کو عظیم بناتی ہیں۔ سو وہ کیوں عظیم شخص بننا چاہتا تھا، یہ سوال اسی ناول میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ وہ عظیم شخص اس لیے بننا چاہتا تھا کیونکہ عظیم لوگوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، عظیم لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں، عظیم لوگوں کی لوگ جو ہیں عمومی طور پہ ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، بلکہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو اپروچ ہے کہ لوگ عظیم لوگوں کی کیوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، تو میں اس لیے عظیم بننا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے میں نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، اس اپروچ کو بہت میٹیریلسٹک اپروچ سمجھتے ہیں داستویفسکی جو ہیں کرائم اینڈ پنشمنٹ میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جو علم کی طرف آپ کا جانا ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہونا چاہیے، وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ آپ کے اندر اندرونی طور پہ اگر آپ کے اندر ایک آواز ہے تو پھر آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ پھر وہ آپ کو ہیپینس دے سکتا ہے، پھر آپ کو زندگی کی دریافت کا جو سفر ہے یہ بالکل کرنا چاہیے، اور یہ جو دریافت کا سفر ہے یہ آپ کو خوشی دے گا۔ دوسری والی اپروچ کہ آپ کو زندگی کی جو دریافت کا سفر ہے وہ آپ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں، یا نالج سیکنگ، علم اس بنیاد پہ آپ حاصل کر رہے ہیں کیونکہ لوگ اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور لوگ تعریف کرتے ہیں، تو یہ آپ کو کبھی ہیپینس نہیں دے سکتی، یہ آپ کو خوشی کبھی نہیں دے سکتا۔ تو اگر ہم بات کریں نیتشے کی، اور نیتشے کا جو اوبن نیچے سپرمین کا جو کانسیپٹ ہے، وہ سپرمین کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی داستویفسکی سے لیا گیا ہے، اور داستویفسکی بنیادی طور پہ کیونکہ اس آئیڈیا کے حامی تھے کہ سیلف گروتھ جو ہے وہ آپ کی انٹرنسک، آپ کے اندرونی طور پہ اگر کوئی آواز ہے تو اس طرح ہونی چاہیے، اور جو نیتشے کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کی کنونشنل کرسچین موریلٹی ہے اس سے ابو ہو کے ایک نئی دریافت کا سفر اور ویلیوز کا سفر، اور وہ اگر آپ امپوز کر لیتے ہیں اپنے کریکٹر پہ
तो आप एक सुपरमैन कहला सकते हैं, और जिसमें आप एक फ्री विल का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अगेन क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था नीत्शे का, बट नीत्शे का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुनियादी तौर पे क्राइम एंड पनिशमेंट और अमूमी तौर पे आप कह सकते हैं कि दीगर नावलों से और दीगर फिलॉसफी से, दोस्तोयेव्स्की की जो फिलॉसफी है उससे लिया गया। सो अब एक इससे इतना बड़ा सबक हमें हासिल होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि दोस्तोयेव्स्की ये कहना चाह रहे हैं कि जो परसूट ऑफ नॉलेज है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, ये बहुत ज़ाती चीज़ है। जब हम अमूमी तौर पे माशरे में देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी ज़ाती नहीं लगती, हमें लगता है कि जैसे एक जबर है। तमाम लोग इसलिए तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि तालीम हासिल करने वालों को नौकरी अच्छी मिल जाती है। तमाम लोग इसलिए तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास अगर कोई 4 चीज़ें उसको इजाफी मालूम है तो लोग उससे मुतासिर होते हैं। ये जो मुहर्रिकात हैं, दोस्तोयेव्स्की ये कहते हैं कि कभी भी खुशी का बायस नहीं बन सके, तो ना ही आपको खुशी दे सकते हैं, बल्कि ये उसके अपोजिट काम करेंगे। और ये जो चीज़ है कि ये आपके बेसिकली जब तक अंदर नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्यों नहीं है, उसकी एक टेक्निकल वजह दोस्तोयेव्स्की ये समझते हैं कि अगर आपकी ये अंदरूनी आवाज़ है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये बैरूनी जबर हो, यानी बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, बाहर माशरा जो आपसे डिमांड कर रहा है, एक अच्छे इंसान, एक काबिल इंसान या एक काबिल इज़्ज़त इंसान के हवाले से जो पैमाना माशरे ने अख़ज़ किया हुआ है, आप एग्जैक्टली उस पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके बाहर की आवाज़ है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की या उस कल्चर की आवाज़ है जिसमें आप रह रहे हैं। दूसरा कि आपके अंदर की आवाज़ है, वो ये समझते हैं कि अगर तो ये बैरूनी आवाज़ है तो फिर आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। क्योंकि ये आपकी विल तो इसमें शामिल नहीं है, इसमें तो दूसरों की विल एक्सरसाइज हो रही है, ये दूसरों की ख्वाहिश है, दूसरों की मंशा है, जिसकी बुनियाद पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आप अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। तो जो दूसरा है उसका स्कोप अगर देखा जाए तो वो आप समझेंगे उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। सो दैट कि नीत्शे इसको सुपरमैन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बुनियादी तरीन नुक्ता है वो ये है कि अगर आप दूसरों की विल पे वो तमाम काम करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप अपनी फ्रीडम, जितनी आप दूसरों की विल पे काम कर रहे हैं, जितना दूसरों की मर्जी पे अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, चाहे वो इल्म हासिल करना है या जो भी है, तो जितना आप कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी में आप फ्रीडम जो है उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। वो फ्रीडम जो आपको अदरवाइज हासिल होनी थी अब हासिल नहीं है। अब मेरे ऊपर जबर है, मुझे पता है कि अगर मैंने जबर की वजह से PhD कर रहा हूँ तो वो अपने आप को मैंने महदूद कर लिया। अब मैंने बाकायदा कंप्रोमाइज़ किया है अपनी फ्रीडम, और अगर मैं फ्रीडम से करता, जिसका बेसिकली वो सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं फ्रीडम से वो करता तो फिर इंसान एक लिमिटलेस हो जाता है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहती और वो कमाल कारनामे सर अंजाम दे सकता है। सो 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बुनियादी हैं जो कि क्राइम एंड पनिशमेंट में दोस्तोयेव्स्की हमें बता रहे हैं कि सोशल स्टेटस या स्टेटस, नो, इसी तरह जो फ्लैटरी है या जो खुशामद होती है, नेवर उसकी तरफ ना जाएं, प्लेजर की तरफ उस तरीके से गुलाम बन के ना जाएं, और प्राइड यानी एक्सेसिव सेल्फ प्राइड की तरफ उस तरह ना जाएं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको आइसोलेट कर सकती है, तन्हा कर सकती है। सो ज़िंदगी के लिए मानवियत ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए मकसदियत ज़रूरी है, और ये मानवियत और मकसदियत यकीनन गोल सेट करके आती है। वो जो गोल सेट करना है वो आपके अंदर की आवाज़ पे होना चाहिए, ना कि बैरूनी माहौल या आपको बाहर देख के जो कुछ आप पे वो जो जबर की सूरत में अंदर आता है उस सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल 180 पे खड़ा हुआ। तो अब अगर हम बात करें कि जहां से हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था कि शुरू में आपको लगा होगा कि ये जो अप्रोच है ये बहुत सेल्फिश है, लेकिन ये सेल्फिश अप्रोच नहीं है। ये बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो अगर इस अप्रोच के साथ नहीं आएगा तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान या एक बच्चा जो पैदा होता है जिस माहौल के अंदर, तो हमारे आमूमी तौर पे आप किसी का भी नफ्सियाती मुताला कर लें, 90% से ज़्यादा बैरूनी जबर होता है, और उसके अंदर की जो जितनी सलाहियतें होती हैं, जो वदियत की हैं उसको नेचर ने, वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके अंदर का सुपरमैन जो है वो बाहर नहीं आ पाता। एक्सप्रेसो किताब में इस तरह के आइडियाज़ पे बात होती रहेगी। हमारा क्राइम एंड पनिशमेंट पे दूसरा लेसन था। क्राइम एंड पनिशमेंट आपने ये नावल ज़रूर पढ़ना है, और इसमें से जो नताइज हैं वो अपने तौर पे भी अखज़ करने हैं, और इसके हवाले से आप यूट्यूब से रहनुमाई ले सकते हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं, जॉर्डन पीटरसन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे डिबेट या उस पर बहस कर रखी है, और उनकी वो जो बहस है, उनकी वो जो समरी एनालिसिस हैं, वो तमाम चीज़ें भी आप सुने तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि दोस्तोयेव्स्की हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। और मिसाली ज़िंदगी और ये जो इस वक्त हमारी ज़िंदगी है,
मिजरी की, इसके दरमियान ये जितना फासला है इसको कम करने के लिए दोस्तों इसकी हमारा किस तरह साथ दे सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब।